नमस्ते। आमे आलोचना करुजे मध्ययुगीय ओडिया साहित्य एवं सेई क्रम रे काव्यर गठन शिल्प संपर्क रे आलोचना करा हेइथिला एवं ता सहित आमे आरंभ करिचे मध्ययुग रे रचित हेइथिबा काल्पनिक काव्य एवं सेई क्रम रे अर्जुन दासंकर कल्पलता आलोचना आमे करिथिले। आज आलोचना करिबा नरसिंह सेणंकर परिमला काव्य एवं एगुड़िक होची रीति जुग भितरे आलोचना कला बेले प्राक रीतिकालीन रचना बोली कुहा जाउची। तेणु एई षोडश शताब्दी तृतीय पादर जने ख्यातनामा काव्यकार हेउछंती नरसिंह सेन। से थिले सूर्यवंशी राजा प्रतापरुद्र देव जहाँकर कालखंड होची संभवतः 1532 ख्रीष्टाब्द मध्यरे एवं तांको सभार से होउछंती राजकवि बोली केतोटी जागारे उल्लेख रहिछि। से राजांको द्वारा महापात्र उपाधि प्राप्त होइथिले। से थिले जणे पंडित मन्य कवि। तांकर संस्कृत साहित्य रे थिला अगाध पांडित्य। ओडिया भाषा रे मध्य तांकर अनुरक्ति थिला। जेउ समय रे संस्कृत पंडित मंडली देशीय भाषा को बा ओडिया भाषा को शूद्रर भाषा बोली अवज्ञा करुथिले। सेही समय रे कवि नरसिंह सेन निजे संस्कृत भाषार पंडित होई मध्य देशीय भाषा बा ओडिया भाषा रे निजर चतुर्विंश छांद विशिष्ट बृहत काव्य परिमला रचना करी जने ऐतिहासिक पुरुष भावरे कीर्ति अर्जन करिसंती। से परिमला रे उल्लेख करिसंती तांकरी भाषा रे जदि कहिबा देश भाषा रे मु गीत रचि लई सबुंकर बुझिबा पई एथकु मंद बोली केहू न बोलिब दश मोर किछि नाही जेथु भावरस सुजने सुनिबे भाषारे कार्य किस पणस उपरे कंटक भितरे पूरित अमृत रस। कल्पलतार सप्तम छांदरे कवि एई कथा उल्लेख करिसंती एवं एई परंपरा क्रमशः जेतेबेले उपेंद्र भंजंक भलिया हाथ को चली जिवो ताहा साधारण जनतांक ठारू दूरकू जाई दरबारर पंडित मानक भितरे सीमाबद्ध हेई जीवो। तेणु लोक साहित्य जन साहित्य जदि कुहा जीवो रीति साहित्यर गोटे एमती पर्याय रे ताहा जनगणंकर साहित्य न हेई कि पंडित मानकर विशेष भाव रे संस्कृत पंडित मानकर बा दरबार रे आतजात होउथिबा जो मुख्य संस्कृत अभिज्ञ सुधी व्यक्ति मानक पई ही ता रचना करा जाइछि। तेणु साधारण लोक से साहित्यर केवल संगीत दिगटी को छाड़ी देले बाकी भीतर को प्रवेश करिवार सामर्थ्य से मानक पाखरे देखिबा को मिलिबो नाही। तेबे परिमला काव्यर कथावस्तु हेउची एही रकमर धर्मावती नगराधिपति थिले राजा विक्रम केसरी। तांकर पुत्रर नाम मकर केतु। राजकुमारंकर विवाह बयस उपस्थित हेबारु कन्या अन्वेषण पाई मंत्रींक निर्देश रे चार माने गले विभिन्न देश को। कांचीर राजा वीरभद्रेश्वरंकर परम रूपवती कन्या परिमला राजकुमारंकर उपयुक्त पात्री बोली डगर आसी खबर जणाइला। डगर सांगरे आनिथिबा राजकुमारींकर चित्रपट मध्य समस्तंकु प्रदर्शन करागला। राजा रानी उभये खुशी होई
ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ରାଜକୁମାର ମକରକେତୁ ଚିତ୍ରପଟକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ରୂପଲାବଣ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ବରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ବୟସ କ୍ରମେ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପରେ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରିମଳା ହେଲା ପୁଷ୍ପବତୀ। ସପ୍ତମ ଦିନ ରାତିରେ ଋତୁସ୍ନାନ ପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପରିମଳା ପ୍ରିୟ ମିଳନ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଜର୍ଜରିତା ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଚିତ୍ରରଥ ଗନ୍ଧର୍ବ ହେଲା ଉପସ୍ଥିତ। ନିର୍ଜନ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ନିଜ ଶଯ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖି ପରିମଳା ପ୍ରଥମେ ଭୀତା ଓ ବିଚଳିତା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେ ଥିଲା ତିଳୋତ୍ତମା ଅପ୍ସରୀ। ଚିତ୍ରରଥ ଗନ୍ଧର୍ବ ସହିତ ତାହାର ପ୍ରୀତି ଥିଲା ଅଭେଦ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ତିଳୋତ୍ତମା ମର୍ତ୍ତରେ ପରିମଳା ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେହି ଚିତ୍ରରଥର ନାନା ଚାଟୁବାକ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧା ହୋଇ ଓ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପରିମଳା ତାହାକୁ ରାତି ପରେ ରାତି ସୁରତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଗନ୍ଧର୍ବ ସେହି ସମୟରେ ପରିମଳାକୁ ଶପଥ କରାଇଥିଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗନ୍ଧର୍ବଠାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ସନ୍ଦେଶ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ପରିମଳା ରାଜି ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଗୋପନରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ସହିତ ରେତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଲା। ଶୁଭ ଦିନରେ କାଞ୍ଚିନଗରରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସମ୍ପନ୍ନ। ମଧୁଶଯ୍ୟା ରାତିରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପରିମଳାର ସମ୍ମତି ବିନା ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି କାଞ୍ଚିନଗରର ରାଜକୁମାର ମକରକେତୁ ସହିତ ତାର ବିବାହ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ମଧୁଶଯ୍ୟା ରାତିରେ ସେହି ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କରି ବରକନ୍ୟା ଉଭୟେ ପୃଥକ୍ ହୋଇ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ବିରହ ଦୁଃଖରେ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣେ ବିବାହ ପରେ ବି ପରିମଳା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯାଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଜ୍ଜି ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମକରକେତୁର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଘୋର ଅତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ମକରକେତୁର। ମକରକେତୁଠାରୁ ଯୋଗୀ ତାହାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟ ଜାଣି ସହାନୁଭୂତି ବଶତଃ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମକରକେତୁ ଗୋଟିଏ ଭଅଁର ରୂପରେ ଚିତ୍ରରଥ ଗନ୍ଧର୍ବର ରଥରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯାଇଛି। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ପୂର୍ବକ ଗୋଟିଏ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ମକରକେତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପାରିଜାତ ସ୍ୱର୍ଗର ସଂକେତ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିମଳା ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବା ଦେଖି ଚିତ୍ରରଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଜ୍ଜି ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟେ ତଥାକଥିତ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଶାପର ସମୟସୀମା ସରିଆସିବାରୁ ପରିମଳା ମକରକେତୁକୁ ପରିହାର କରି ପୁନଃ ଚିତ୍ରରଥ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଯେଉଁଦିନ ପରିମଳା ବା ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯିଏ ଥିଲା ତିଳୋତ୍ତମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାନ୍ଥରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଛି ଯେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଘଟକୀ ସହିତ ମଳୟଗିରି ଯିବାକୁ। ପରିମଳାର ସଂକେତାନୁସାରେ
ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ମକର କେତୁ ଗୋଟିଏ ଘଟକୀ ସହିତ ମଳୟଗିରିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ସେଦିନ ଥାଏ ମଳୟଗିରିରେ ମଦନୋତ୍ସବ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅପ୍ସରାମାନେ ମଦନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅପରୂପ ବେଶଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମଳୟଗିରି ଠାରେ ସମାବେଶ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୂରରେ ଥାଇ ମକର କେତୁ ତାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ପାରି ଘୋର ଦୁଃଖ ଓ ଅବସାଦରେ ଗୋଟିଏ ମାଧବୀ କୁଞ୍ଜ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି। ଶଚୀଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମକର କେତୁକୁ, ମୋହସରରେ ତାକୁ ଅଚେତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ଏଣେ ମକର କେତୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସି ପରିମଳା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମକର କେତୁକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପରେ ଘୋର ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପରିମଳାର ଜଣେ ସଖୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଥରୁ ଗୋଟିଏ ଘଟକ ଆଣି ସେଠାରେ ଘଟକୀ ସହିତ ସଙ୍ଗମ କରାଇଛି। ଏହାପରେ ପରିମଳା ସେଠାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କେତକୀ ପାଖୁଡ଼ାରେ ମକର କେତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛି ଯେ 10 ମାସ ପରେ ଘଟକୀର ଗର୍ଭ ବିଦାରଣ କଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଶାବକଟି ବାହାରିବ ତାରି ଉପରେ ଚଢ଼ି ମକର କେତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବ। ସେଠାରେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ଗୃହରେ ପରିମଳା ସହିତ ତାର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଏଣେ ମକର କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଲାଭ କରିଛି, ସେ ଦେଖିଛି କେତକୀ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସଂକେତ ଓ ବାର୍ତ୍ତା। ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପାଠ କରି ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛି। ପରିମଳାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 10 ମାସ ପରେ ଘଟକୀର ଗର୍ଭ ଚିରି ବାହାରିଥିବା ଶାବକ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମକର କେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୃହରେ ତିଳୋତ୍ତମା ବା ପରିମଳା ସହିତ ତାର ମିଳନ ହେଇଛି। ଏହାପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତିଳୋତ୍ତମା ଓ ମକର କେତୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ପରକୀୟା ସମ୍ଭୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ସେହି ପରିମାଣରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ପ୍ରତି ତିଳୋତ୍ତମାର ପ୍ରଣୟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଦିନେ ଚିତ୍ରରଥ ତିଳୋତ୍ତମାର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମକର କେତୁକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଛି। ମାତ୍ର ରତ୍ନାକର ନାମକ ଜଣେ ସାଧବ ବୋଇତାଳ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ତାର ଘରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ସାଧବ ରତ୍ନାକର ଥିଲା ବାସ୍ତବିକ ଅପୁତ୍ରିକ। ସେ ମକର କେତୁକୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମାତ୍ର ବିରହ ବିଧୁରା ମକର କେତୁ ଦିନେ ସାଧବ ଗୃହରୁ ପଳାୟନ କରି କୁଞ୍ଜବତୀ ନଦୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଅଗ୍ନି ଋଷିଙ୍କର ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାରୁ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରି ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ବର ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରି ମକର କେତୁ ଧାତୁକୂଟ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ରୂପରେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମକର କେତୁ ତାଙ୍କୁ ବର ଭିକ୍ଷା କରିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଲେ ଯେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି ଗୀତ ଗାନରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ମୋହିତ କରିପାରିବେ, ତେବେ ସେ ତିଳୋତ୍ତମା ବା ପରିମଳାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଋଷିଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ଯାଦୁକରୀ ପାଦୁକାରେ ଚଢ଼ି ମକର କେତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ତିଳୋତ୍ତମା ସହିତ ପୁନଃ ମିଳିତ ହୋଇଛି। ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ ନୃତ୍ୟୋତ୍ସବ ଆସରରେ ତିଳୋତ୍ତମାର ଅପୂର୍ବ ନୃତ୍ୟକଳା ଓ ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗିମାରେ
ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେବ ଓ ଋଷିବୃନ୍ଦ କାମ ମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଗାନ୍ଧାର ରାଗରେ ମକର କେତୁର ବୀଣାବାଦନ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବିମୋହିତ କରିଦେଇଛି। ମକର କେତୁର ବୀଣାବାଦନରେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର ତାହାକୁ ବର ଦେଲେ ଯେ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଲାଭ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବହୁକାଳ ପରମ ସୁଖରେ ଅତିବାହିତ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ପୁଣି ପତି ପତ୍ନୀ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏହାପରେ ମକର କେତୁ ଓ ପରିମଳା ବା ତିଳୋତ୍ତମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇ ରାଜକୁଳ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମକର କେତୁ ଓ ପରିମଳାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଉତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମକର କେତୁ ସପତ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ ବହିରାଜ୍ୟର ବହୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇ ସମ୍ଭୋଗ ବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକଥା ବା କାହାଣୀ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀରେ ଯେଉଁ ସୁଆସାରୀ କଥା ଉତ୍କଳ କାହାଣୀରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଧର୍ମିତା ଏବଂ ସେଇ କାହାଣୀ ଭିତରେ ରାଜକନ୍ୟା ରାଜପୁତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଲୌକିକ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଚିତ୍ରଣ ଏବଂ ସମ୍ଭୋଗ ହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ପରିମଳା କାବ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କାବ୍ୟର ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ପରିମଳା କାବ୍ୟରେ ଆଦି ରସ ବା ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଅକୁଣ୍ଠିତ ଓ ଅବାରିତ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ କାବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜକୁ ରସିକ ବନ୍ଧୁ ଓ ପାଠକ ବା ରସମଦୀମାନଙ୍କୁ ରସିକ ଜନ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ରସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଉପନିଷଦରେ ରସ ବୈଷ ରସର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଣ ବା ଯେଉଁ ଆଲୋକିତ ଉଜ୍ଜଳ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଲିଭେସନ୍ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଠି ସେ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଠି ରସ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ରସିକ ପାଠକ କବି ଏଇମାନେ ହିଁ ବା ଏଇମାନଙ୍କର କଥା ହିଁ ପରିମଳାର ଯେମିତି ସମୁଦାୟ ଛତ୍ରକୁ ସମୁଦାୟ ଅଂଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ରସତତ୍ତ୍ୱର ପରକୀୟା ରସତତ୍ତ୍ୱର ମନୋଜ୍ଞ ପରିଚର୍ଯା କରାଯାଇଛି। ଯଥା ବାଗ୍ଦତ୍ତା ପରିମଳା ସହିତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଚିତ୍ରରଥର ନିଷିଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ବିବାହ ପରେ ମକର କେତୁର ବଧୂ ପରିମଳା ସହିତ ଚିତ୍ରରଥର ଗୋପନ ଅଭିସାର ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ସୂଚକ ହିସାବରେ ବା ଦ୍ୟୋତକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତୃତୀୟରେ ପରିମଳା କାବ୍ୟରେ ଆଦିରସର ଅସଂଯତ ଉତ୍କଟତା ବିଭତ୍ସ ରସରେ ଯେପରି ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ସମସାମୟିକ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟରୀତି ଓ ରୁଚିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ରଣ ଓ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର କବିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିଭା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯଥାର୍ଥରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚମରେ ଏହି ପରିମଳା କାବ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକରେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ଛାନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦ କନ୍ୟା ଉଦେ, ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦ ପୁଷ୍ପବତୀ, ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦ ରସପୂରିତ ଇତ୍ୟାଦି। ଷଷ୍ଠରେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ରୀତିକୁ
କବି ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାକୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ଲୋକକଥାରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜସ୍ୱ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ପ୍ରବାହରେ ଯଥା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗନ୍ଧର୍ବର ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ଅବତରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ କରିବା, ତୃତୀୟରେ ଘଟକୀ ଶାବକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଚତୁର୍ଥରେ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରି କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ପଞ୍ଚମରେ ଭଁର ରୂପ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ଅଲୌକିକ ଏବଂ ତା ବାଟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କବି। ସପ୍ତମରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ବିରହ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନରେ କବିଙ୍କର ପଟୁତା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ବିରହର ସବୁ ଦଶା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କୁ କବି କାବ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ସରସ ପଦାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଭାବୋଦ୍ବେଗ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟମରେ ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟର କାହାଣୀ ସଜ୍ଜା ଜଟିଳ ତଥା ନାଟକୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନାଟକୀୟ ଘଟଣା ପ୍ରବାହରେ ଯେମିତି ଅଲୌକିକ, କିନ୍ତୁ ପରିଣତିରେ ମିଳନ ପର୍ବ ବେଶ ରସସ୍ୱାଦୀ ହୋଇପାରିଛି। ଏହାର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ନିମ୍ନବର୍ଗୀ ନୁହନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ କୂଳ ସମ୍ଭୂତ। ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଦିଗରେ ନିଜ ନିଜର କୁଶଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକରେ ଗୌଣ ଚରିତ୍ରର ଭୂମିକା ଥାଏ। ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ନିବେଦିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସଂପୃକ୍ତ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି। ନବମରେ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ଜନିତ ମାନସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ରୀତି ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବରଯାତ୍ରୀ କାଞ୍ଚୀନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ବରକୁ ଦେଖି ପୁରକାମିନୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଇନ୍ଦ୍ରସଭାରେ ଅପ୍ସରା ନୃତ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରି ଦେବତା ଋଷିମାନଙ୍କର କାମୋନ୍ମତ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଆଦି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା, କବି ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ମଣିଷ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଅଭୀଷ୍ଟ ରସ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ସେଠି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାମ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜର୍ଜରିତ ସେ କରାଇ ଦେବେ। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି ଆମର ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ। ଏମିତିକି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଭଳିଆ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କର କାମ ଜ୍ୱାଳା ତାହା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋଚିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଯାଏ, ବା ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବସ୍ଥାନୀୟ ଚରିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ଗୁଣର ଆରୋପ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କାମଜ୍ୱାଳାରେ ବିରହରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସେ ସମୟର କବି ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନରସିଂହ ସେଣ ମଧ୍ୟ ପରିମଳା କାବ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାର ଝଲକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଦଶମରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଙ୍ଗିକ ଶୈଳୀରେ ପରିମଳା କାବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ରୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ଭାଷା ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟର ଭାଷା। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସାରଲ୍ୟ ଓ ଲାଳିତ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କବିତାର ଭାଷା ଯେମିତି କୋମଳ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କାରଣ
ଛନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପଦମାନଙ୍କରେ ସମାନ ନାହିଁ, ରହିଛି ବିଷମ। ଏଥିରେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଳେଷ। ଯଥାର୍ଥରେ ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟଟିରେ ରୀତି ହୋଇଛି ଗୁଣଧର୍ମୀ ବୋଲି ଆଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରେମଲୋଚନା କାବ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରେମଲୋଚନା କାବ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ରୀତି ସଂସ୍କୃତ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱିତ ହେବାର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରେମଲୋଚନା ହେବ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କାବ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ରଣପୁରର ସାମନ୍ତ ରାଜା ପାର୍ଥ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଭାକବି। ଏବଂ ପ୍ରେମଲୋଚନାର ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ହେଉଛି କଥାବସ୍ତୁ, ପ୍ଲଟ୍ ବା କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏହି ରକମର। ମଧୁବତୀପୁର ନାମକ ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ର ସୁଧାକର ଓ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜଜେମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମଲୋଚନା। ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାଜହଂସୀର ଦୂତିତ୍ୱରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇ ତାହା ପ୍ରଣୟରେ ରୂପ ନେଇଛି। ଯଥା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ପ୍ରେମଲୋଚନା ସୁଧାକରକୁ ନିଜର ପତି ରୂପେ ବରଣ କରି ନେଇଛି। ଏହାପରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟମତି ଗନ୍ଧର୍ବ ସୁଧାକରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପ୍ରେମଲୋଚନାକୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବାରୁ ସୁଧାକର ଗନ୍ଧର୍ବକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ତାକୁ ସାତବେଣ୍ଟିଆ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଗନ୍ଧର୍ବ ଏଥିରେ ଅପମାନିତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟ ଜଣାଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏହା ଶୁଣି ସୁଧାକର ଓ ପ୍ରେମଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ 14 ମାସ ବ୍ୟାପୀ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିବ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସୁଧାକର ବିଚ୍ଛେଦ ଜ୍ୱାଳାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି ଶେଷରେ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଣେ ପ୍ରେମଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣାଧିକା ସୁଧାକରର ବିଚ୍ଛେଦର ବିରହରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁଧାକରର ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଜନିତ କ୍ଲେଶରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସୁଧାକର ଓ ପ୍ରେମଲୋଚନା ସୁଖରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେମଲୋଚନାର ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ସେତିକି ଜଟିଳ ନୁହେଁ ଯାହା ଆମେ ପରିମଳା କାବ୍ୟରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି କାବ୍ୟର ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ କବି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ପୂର୍ବ ରଚିତ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଉତ୍କଳର ପଣ୍ଡିତ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ ମହାକବି ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଯେମିତି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଂସୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ବିନିମୟ, ତାହା ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ବା ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେମିତି କାଳିଦାସଙ୍କର ମେଘଦୂତ, ଏଠି ହଂସଦୂତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରେମଲୋଚନାର ବିବାହ ପାଇଁ ଆହୁତ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା। ତୃତୀୟରେ ନାୟିକାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବସନ୍ତର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ସତ୍ୟର ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର
ପ୍ରେମଲୋଚନାର ଭୂମିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରେମଲୋଚନାରେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟରୀତି ବେଶ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଦୁର୍ଭାରତାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଯମକ ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ଏଥିରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଯେଉଁଠାରେ ତାହା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ତାର କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାକୁ ବିକଶିତ କରାଇଛି। ତୃତୀୟରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାର କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସରେ ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟଟିର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କାବ୍ୟିକ ମାୟାବର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଚିତ୍ରପଟ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ହୋଇଛି ମାନବୀୟ ଆନନ୍ଦ ବେଦନା ଆକୁଳତା ଓ ସ୍ଥିତିର ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚିତ୍ରପଟ। ଶୃଙ୍ଗାର ଆଙ୍ଗିକରେ କେବଳ ଋତୁ ବା ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ ନରନାରୀଙ୍କର ଜୀବନର ଆଲେଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରସମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ଏହି ପ୍ରେମଲୋଚନା କାବ୍ୟରେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। କମେଣ୍ଟରେ ଏହି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ବା ପ୍ରାକ୍ ରୀତିକାଳୀନ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ତେଣୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।